Hi guys, subscribe Education Hub channel and press bell icon to get next video notification. Hello friends, welcome back. Now this is our fourth lecture on periodic classification of the elements. In earlier three lectures, we made brief discussion about different attempts made to classify element, and accordingly that we have discussed the contribution made by different scientists in 19th and in 20th century to classify the element. And particularly in the previous lecture, we discussed latest attempt to classify element in which atomic number was considered as fundamental feature of the element, because in 20th century we know detailed atomic structure and atomic number is then considered as fundamental feature of the element, and accordingly that periodic law has been prepared, modern periodic law, in which atomic number was considered as fundamental feature and elements now were arranged with the increasing order of the atomic numbers, and we got new structure of the periodic table, and that we call as modern periodic table or long form also. And accordingly that elements were allotted position in that particular periodic table. But yet also some questions are remaining, because we have seen that in the modern periodic table there are 18 groups are there and 7 horizontal periods are there. And you might be remembering that time I had told you that the first period contains only 2 elements, second and third period contains 8 elements each, fourth and fifth period contains 80 elements each, and sixth and seventh period contains 32 elements each. Now how the elements are given particular position in the particular period or in the particular group, that now yet we have to know, that we will discuss here. Look at here. Now in the modern periodic table, elements are arranged definitely with the increasing order of their atomic number. Look at here, elements are arranged in the increasing order of their atomic numbers, but the place allotted to them is totally depends upon, very important, their electronic configuration. Electronic configuration is very important. Now what is electronic configuration? We have discussed that in earlier standard. In 9th standard we have discussed what is meant by electronic configuration. It is the distribution of electrons in different shells as per the total electrons present in the atom is called as what? Electronic configuration of that particular element. The relationship between electronic configuration and atom of the element and the group number and period number allotted to that particular element is clearly seen in this modern periodic table. या periodic table मध्ये आपण एखाद्या एलिमेंटला कोणत्या पिरियडमध्ये कोणत्या ग्रुपमध्ये जागा दिलेली आहे, त्या पिरियडचा, त्या ग्रुपचा, त्याचा ॲटॉमिक नंबर आणि त्याच्या इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशनचा काय संबंध आहे हे स्पष्ट दिसतं, अतिशय सुस्पष्ट आहे. वी कॅन सी व्हेरी क्लिअरली, आणि ते आपल्याला जाणून घेणं गरजेचं आहे. सो इट इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. का जाणून घेण्याचं गरजेचं आहे बघा? ऑफ द एलिमेंट विच डिसाइड्स द ग्रुप अँड पिरियड इन विच इट इज टू बी प्लेस. का जाणून घेणं गरजेचं आहे? कारण इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ठरवतं की तो एलिमेंट कोणत्या ग्रुपमध्ये कोणत्या पिरियडमध्ये असणार आहे, हे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशनवरनं ठरतं. म्हणजे फक्त एलिमेंट्स आर अरेंज इन द इन्क्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दर ॲटॉमिक नंबर, नो डाऊट, पण जागा मात्र त्यानुसार नाही अलॉट झाली. जागा अलॉट झालेली आहे त्या एलिमेंटला इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशननुसार. सो दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. द कॅरेक्टरिस्टिक्स बाय, look at here, the characteristics of the groups and periods in the periodic table are understood by comparison of the properties of the elements. आणि म्हणून आपल्याला म्हणजे कॅरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द ग्रुप आणि पिरियडच्या ज्या कॅरेक्टरिस्टिक्स आहे हे आपल्याला केव्हा कळणार आहे? त्या म्हणजे त्या एलिमेंट, त्या ग्रुपमधल्या, त्या पिरियडमधल्या ज्या एलिमेंट्स आहेत त्यांच्या प्रॉपर्टी कंपेअर करून आपल्याला कळणार आहे. So let's discuss the relationship between what?
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अँड ग्रुप्स. आता ग्रुपमधलं आणि पिरियडमधले जे वेगवेगळे एलिमेंट आहे त्यांच्यात काय संबंध आहे ते जाणून घेणं गरजेचं आहे. सो विल हॅव रिलेशनशिप बिटवीन ग्रुप अँड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. लुक ॲट हिअर. आपण काय केलं आहे, काही ग्रुप्स आपण घेतो आहोत, त्यातले एलिमेंट्स घेऊया, त्यांचे ॲटॉमिक नंबर घेऊया आणि त्यांचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन काढूया. ग्रुप 1, वी नो द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 1. आय एम जस्ट रायटिंग सिम्बॉल हायड्रोजन, लिथियम, सोडियम and potassium. Okay, I am writing their atomic number जसे आपल्या पिरियड टेबलमध्ये दिले त्याच पद्धतीने लिहितो आहे. सॉरी 1, then 3, 11 and 19. You know it very well. So इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बघा काय येईल मग 1 इथे येईल 2 1 2 8 1 2 8 8 1. ओके, दीज आर द 4. आपण 4 एलिमेंट्स घेतो प्रत्येक ग्रुपचे, सगळे घेण्याची काही गरज नाही. ग्रुप 2, द एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 नाउ विल डिस्कस. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 2 आर बेरिलियम, मॅग्नेशियम, कॅल्शियम अँड स्ट्रॉन्शियम. अटॅक नंबर बघा बेरिलियमचा 4, 12, 20 आणि 38. इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन घेऊया 2 2 2 8 2 2 8 8 2 2 8 18 8 2. ओके. एलिमेंट्स ऑफ ग्रुप 17, फ्लोरीन, क्लोरीन, bromine, iodine. Atomic number 9, 17, 35 and 53. Electronic configuration 2 7, 2 8 7, 2 8 18 7, 2 8 18 18 7. In this way, this is the electronic configuration of the elements in the different groups. त्यांचे एलिमेंट्स त्या ग्रुपमध्ये एलिमेंट्स आणि त्यांचं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. नाउ व्हॉट यू कॅन सी हिअर, काय दिसतंय काय बघा तुम्हाला. व्हॉट यू कॅन सी while going from top to bottom within any group, one shell, electronic shell gets added at a time. बघा एक एक शेल वाढत जाते. In the first group one shell has been added, second to third group one shell has been added, third to fourth group एक एक शेल वाढत जाते बघा. This very important. So number of shell goes on increasing. पण जर तुम्ही नीट बघितलं all the elements in the same group, look at here, त्यांचे valence electron. Now you know what do you mean by valence electron. The number of electrons in the outermost shell of the atom of an element are called as valence electron. So the elements of first group, hydrogen, lithium, sodium, potassium, rubidium, cesium, look at their valence electron 1. They have same valence electron, and same is applicable for group 2 also. They look at it, valence electrons are 2. Valence electrons are 2. In group 17, look at here, valence electrons are what? 7. काही फरक नाही. Valence electron काय आहे? So the valence electrons in all the elements of the same group are same. म्हणजे आपण काय सांगू शकतो? So every element in the same group have same outer structure. त्यांचा outer structure सारखा आहे, काहीच फरक नाही. And what is the benefit of this? किंवा याचा परिणाम काय झाला? That will came to know when we'll discuss. आपलं पुढच्या लेक्चर आपण नंतर शिकणार आहोत. पिरियडिक ट्रेंड जे आहे ते शिकायचे आपल्याला, तेव्हा आपल्या लक्षात येईल की याचा काय उपयोग आहे किंवा काय होतं याच्यामुळे. दॅट विल डिस्कस. सो इट इज क्लिअर, काहीतरी संबंध दिसतोय आपल्याला. वी कॅन सी सम रिलेशनशिप बिटवीन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अँड व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन, व्हॅलन्स शेल. हे काहीतरी आपल्या ग्रुपमध्ये बरं का काहीतरी दिसतोय. एक एक शेल वाढत जाते, आउटर स्ट्रक्चर सारखं आहे.
that we clearly see in this particular group. आता पिरियडमध्ये जाऊया. What is relationship between electronic consumption and the period? So for that purpose we have to take some periods, we have to discuss some periods, and then we'll come to know what is the relationship between electronic consumption and period. Look at the first period, the elements in the first period. Only two elements are there, hydrogen and helium. Attack number 1, 2. आणि इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युशन इथे खाली आपण इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युशन घेऊया 1, 2. You know that electronic consumption of the period second, lithium, beryllium, boron, carbon, nitrogen, oxygen, fluorine and neon. Okay, now I am writing their atomic number 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Now let's have their electronic configuration. तुम्हाला माहिती ते काय 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4, 2, 5, 2, 6, 2, 7, 2, 8. Okay, now we'll take the elements of group 3 now. Look at group 3, sodium, magnesium, aluminum, silicon, phosphorus, sulfur, chlorine and argon. And atomic number 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. इलेक्ट्रॉनिक कन्फ्युजन घेऊया 281 सोडियमचं, 282 मॅग्नेशियम. व्हॉट इज दिस 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 and 18. Okay, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288. This electronic confusion. काय दिसतंय आपल्याला? What we can see here? बघा काय दिसतंय? In a period, while going from left to right, काय दिसतंय बघा? While going from left to right, atomic number increases by 1 at a time. ग्रुपमध्ये बघा atomic number डायरेक्ट काहीतरी गॅपने वाढत होता, इथे एक एकने वाढत जातोय. atomic number increases 1 at a time and number of valence electron also increases by 1 at a time. व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन पण एकेकानेच वाढत जात आहे. दे आर ऑल्सो इन्क्रीज बाय 1. बघा एक एकने वाढला बघा. पर्टिक्युलर सेकंड पिरियडमध्ये बघा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. They are increasing 1 by 1. In a group, what was the situation? व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन हे सारखेच होते. इथे व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन सारखे नाही, वाढत जात आहे बघा. पण काहीतरी एक साम्य आहे बघा. एव्हरी पिरियड स्टार्ट विथ द न्यू शेल स्टार्ट फिलिंग अँड हॅव्हिंग 1 इलेक्ट्रॉन इट अँड एंड्स विथ कम्प्लिटली फिल आउटर स्ट्रक्चर. तुम्ही जर नीट लक्ष दिलं तर बघा आता सेकंड पिरियड आपण सुरू केला इथे. अँड विच शेल स्टार्ट फिलिंग हिअर सेकंड शेल इज फिलिंग. सेकंड शेल इज फिलिंग इन पिरियड 2. इन पिरियड 3 विच शेल इज फिलिंग? थर्ड शेल इज फिलिंग. रिमेनिंग 2 सेल्स बघा इथे बाकी 2 सेल ऑलरेडी पूर्ण भरलेले आहेत. रिमेनिंग 2 shells are completely filled and only third shell is filling. Means each period begin with the element having new shell and having 1 electron in it. बघा आणि एंड प्रत्येक पिरियड एंड कशाने होतोय? विथ द एलिमेंट हॅव्हिंग कम्प्लिटली फिल आउटर स्ट्रक्चर. काय ते पिक्युलिटी. दिस इज एलिमेंट्स इन द सेम पिरियड. अजून बघा काय दिसतं आपल्याला. एलिमेंट्स इन द सेम पिरियड have same numbers of shell which is equal to the period number. Look at it. What is period number 3? How many shells are there in the atom of the period number 3? Look at it. Every atom of every element in period 3 will have how many shells in their atom? 3 shells. 3 shells असतील. सेकंड पिरियड मधल्यांना किती असतील? 2च शेल असतील. फर्स्ट पिरियड मधल्यांना किती असतील? 2 shells. फोर्थ पिरियड मधल्यांना किती असतील? 4 shells.
means every element in the period have same number of valence electron, however the number of shells are the same. म्हणजे प्रत्येक पिरियडमधला जो एलिमेंट आहे त्याच्यातले व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन वेगळे, पण शेल नंबर कोण आहे, सेल नंबर सारखीच आहे. म्हणजे पिरियड नंबर काय इंडिकेट करतो? द पिरियड नंबर इंडिकेट्स हाऊ मेनी शेल्स आर प्रेझेंट इन द ॲटम ऑफ दॅट पर्टिक्युलर एलिमेंट ऑफ दॅट पर्टिक्युलर पिरियड. म्हणजे चौथ्या पिरियडमधला तुम्ही एखादा एलिमेंट घेतला, इफ यू आर टेकन एलिमेंट ऑफ फोर्थ पिरियड, डेफिनेटली त्याच्या ॲटममध्ये किती शेल असतील? 4 शेल्स विल बी देअर. इफ यू आर टेकन एलिमेंट ऑफ 6th period, then no doubt they will have what? 6 cell in their atoms. हे क्लिअर कट आहे, हे इतकं स्पष्ट आहे. दिस इज. आता प्रश्न येतो मग, पण पहिल्या पिरियडमध्ये 2च एलिमेंट काय? वाय दे आर ओनली 2 एलिमेंट्स इन द फर्स्ट पिरियड? लुक ॲट हिअर, आय हॅव टेकन हिअर 1 second ब्लॉक एम्प्टी पिरियड टेबल. ओके. आणि समजा जसा न्यूलँडने 7/8चा बॉक्स केला होता, आठवतं तुम्हाला, आपण शिकलो असं 7/8 आणि सगळे ठेवले. मग तसं इथे बघा, आपण तसंच 18/7चा पिरियड टेबल तयार केला आणि केला असताना इथे हायड्रोजन, हेलियम, एलिमेंट नंबर 1, 2, 3, 4, 5 असं नाही केलं आहे. हे मी तयार करून ठेवलं आहे. बट ॲक्च्युली व्हॉट इज देअर हिअर? दिस इज द स्ट्रक्चर लाईक दिस. दिस इज द स्ट्रक्चर इज लाईक दिस. आपला पिरियड टेबल हा असा आहे, असा पिरियड टेबल आहे. मीन्स इन द फर्स्ट पिरियड ओनली हाऊ मेनी प्लेसेस आर देअर? ओनली 2 एलिमेंट्स वी कॅन अलॉट इन द फर्स्ट पिरियड. जे मधले सगळे खाते काय करून टाकले? आपण पुसून टाकलेत. वाय? किंवा इन द सेकंड अँड थर्ड पिरियड, लुक ॲट हिअर, सेकंड अँड थर्ड पिरियड हाऊ मेनी एलिमेंट्स वी आर अलॉटेड? ओनली 8 एलिमेंट्स आर देअर. आणि हे मधले खाते आपण सगळे काय केले? पुसून टाकले. वाय? The period table is having like this structure. This answer will get by means of the electronic configuration. आठवतं मला? The number of elements in first period is determined, first 3 period is determined by electronic capacity of the shells and the law of electron octet that we have discussed in earlier standard, in previous standard. आपण लॉ ऑफ ऑक्टेट आणि इलेक्ट्रॉनिक कॅपॅसिटी शिकलेलं आहे बघा, ते आपण रिवाइज करूया. आठवतं आहे तुम्हाला? वे हॅव डिराइव्ह द इक्वेशन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल, number of electrons in shell is given by formula what? 2n square, and where n is equal to what? Shell number. आठवते तुम्हाला? शेल नंबर. अँड फॉर दिस पर्पज आपण काय केलं आहे? न्यूक्लियसच्या जवळची जी शेल आहे, दिस इज अ शेल नंबर, दिस इज के शेल अँड विच इज अलॉटेड नंबर 1 to it. इज एल शेल, वी अलॉटेड नंबर 2 to it. एमला 3, एनला आपण काय केलं आहे? 4. आणि मग या सूत्रात त्या किमती टाकून आपण बघा काढलेले के शेलमध्ये की इफ विल टेक व्हॅल्यू ऑफ एन इज इक्वल 1, सो विल गेट व्हॉट? इलेक्ट्रॉन कॅपॅसिटी ऑफ के शेल इज 2, means this shell can accumulate at the most 2 electrons in it. L shell, look at here, we'll put n is equal to 2 in this formula and we'll get what? The value of number of electron capacity of the shell L is what? 8. At the most 8 electrons can be held by second shell or L shell. Same for L shell, M shell is how much? Third shell 18, and for N it is 32 in this way. So this is electron holding capacity of the different shells. Now as per the electron hold capacity of the shells, 2 elements are present in the first shell, first period only. आता पहिल्या पिरियडमध्ये मग 2च एलिमेंट का? कारण आत्ता आपण प्रॉपर्टी बघितली की पिरियड नंबर काय इंडिकेट करतो? पिरियड नंबर इंडिकेट्स, पिरियड नंबर व्हॉट इंडिकेट्स? शेल नंबर, बरोबर, अँड हाऊ मेनी शेल्स ऑफ इन द ॲटम मध्ये, आणि विच शेल इज फिलिंग, असं सगळे इंडिकेट करतो. विच शेल इज फिलिंग. सो हिअर पिरियड नंबर 1 मीन्स 1 शेल इज फिलिंग, आणि ग्रॅज्युअली ती लेफ्ट टू राईट फिल होणार. पण पहिल्या शेलची कॅपॅसिटी 2ची, मग तिथे शक्यता काय होतात? 1 and 2 ओनली. अँड सो ओनली 2 एलिमेंट्स आर देर इन द फर्स्ट शेल. पहिल्या शेलमध्ये 2च एलिमेंट काय आहे? कारण कॅपॅसिटी एकच शेल असणार आहे, आणि पहिल्या शेलची कॅपॅसिटी 1 इलेक्ट्रॉन आणि 2 इलेक्ट्रॉन, ह्या 2च शक्यता निर्माण होतात. अँड दॅट इज वाय the first period is having only 2 elements, hydrogen and helium. Finish. For the second one, for second period number 2, shell number 2 means 2 second shell start filling. मग second shell ऑप्शन काय येतात?
second shell having 1 electron, second shell having 2 electrons, second shell having 3 electrons, 4, 5, 6, 7, 8 अशा किती शक्यता येतात? 8 शक्यता येतात. And that is why the number of elements in the second shell are 8. म्हणून सेकंड शेलमध्ये 8 एलिमेंट आहेत. बट फॉर द थर्ड शेल, ओके चला हे पण ॲग्री, फॉर पिरियड नंबर, आता पिरियड नंबर आपण 3 घेतला तर शेल नंबर किती पिरियड जाईल? थर्ड शेल विल स्टार्ट पिरियड. फॉर पिरियड नंबर 3 शेल नंबर 3 विल स्टार्ट पिरियड. आणि शेल नंबर 3ची शक्यता कॅपॅसिटी किती आहे? 18. म्हणजे किती एलिमेंट आले पाहिजे? मीन्स शेल नंबर 3 1 इलेक्ट्रॉन, द शेल नंबर 3 2 इलेक्ट्रॉन्स, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 अशा 18 शक्यता येतात. बट देन ऑल्सो थर्ड पिरियड इज हॅव्हिंग ओनली 8 एलिमेंट्स. वाय? Because now here law of octet will work. As for example, we'll take element with atomic number 19. हे कुठपर्यंत वर्क करतं? एलिमेंट विथ ॲटॅक नंबर 18, त्याचं इलेक्ट्रॉनिक कसे 288 अँड दॅट इज इन द थर्ड शेल. पण एलिमेंट विथ ॲटॅक नंबर 19 मॅथमॅटिकली तुम्ही असं लिहू शकता 289 अँड धिस एलिमेंट शुड बी इन 3 शेल्स, इट शुड बी इन थर्ड शेल. पण असं होत नाही, कारण लॉ ऑफ ऑक्टेट काय सांगतो? दॅट वी आर डिस्कस. लॉ ऑफ ऑक्टेट वी आर डिस्कस इन द प्रिवियस स्टँडर्ड. outermost shell of the atom can hold at most 8 electrons, not more than 8 electrons. Less are possible, but not more than 8 electrons. Means this is not possible only. 289 असं मॅथमॅटिकली जरी तुम्हाला करेक्ट वाटत असलं पण ते होतच नाही आहे. म्हणून आम्हाला हे काय येतं? मग इलेक्ट्रॉनिक इक्वेशन 2881 अँड दॅट्स वाय धिस एलिमेंट म्हणजे 18पर्यंतचे जे आहेत ते तिसऱ्या पिरियडमध्ये येईल, पण हा एलिमेंट मात्र चौथ्या पिरियडमध्येच घ्यावा लागेल. अँड दॅट्स वाय थर्ड पिरियड विल ऑल्सो हॅव हाऊ मेनी एलिमेंट्स? ओनली 8 एलिमेंट्स देअर. धिस इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो थर्ड पिरियड ऑल्सो कंटेन 8 एलिमेंट्स ओनली ड्यू टू लॉ ऑफ ऑक्टेट्स. लक्षात ठेवा. द केमिकल रिॲक्टिव्हिटी ऑफ ॲन एलिमेंट इज डिटरमाइंड बाय द नंबर ऑफ व्हॅलन्स इलेक्ट्रॉन इन इट अँड द शेल नंबर अँड व्हॅलन्स शेल. ती कशी ते आपल्याला शिकायचं आहे. सो इन दिस वे द एलिमेंट्स आर गिवन पर्टिक्युलर प्लेस इन द पिरियड टेबल बाय मीन्स ऑफ देअर इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन. कळतं आहे तुम्हाला? तर हे अशा पद्धतीने त्यांना जागा दिली गेलेली आहे. नाव मोर वे टू डिस्कस अबाउट पिरियड ट्रेन, दॅट विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन टेक केअर. बाय बाय.